waggaaf ji'a dararamaa keessa turteetti dhukkuba hamaa keessa turte jechuudha. Dhukkuba keessa akka jirtus rakkina keessa akka jirtus maatii ishee dhoksattee jirti. Mucaan kun maatiitti dhukkuban qabaa rakkina qaba jettee dubbattee hin beektu jechuudha. Achi booda ta'u kanamatti jiru waggaaf ji'a afurii booda mucaan kun adadaan koo biyya kanarraa waan galtuu fi lakkoofsa madaamii sana naalaatte. Yoo dingata rakkoon tokko ishee qaqqabee fi bilbila bitii fi jennaan didde waan ta'eef kan madaamii kana seefii godhadhu jettee naa kennite jechuudha adadaan koo. Jennaan maalan godhee lakkoofsa sana seefiin godhadhe fudhadhe jechuudha. Seefii godhadheeni gaafa seefii godhu waasaappii madaamii sanaatu naa bahe. Waasaappii madaamii sana naa bahee jennaan ati eenyu ajette jennaan ani obboleettii isheetii laliseetii nan barbaadaan jedhe. Jennaani ani madaamiin suni sarratanyaan mana kootti bilbila qabachuun hin eeyyamamuu fi waan ta'eef maatii ishee qofaaf akka isheen daawwattu bichaan eeyyamee fi ranaan jette jechuudha. Eshi jedheeni ani immoo dubbisuun barbaada rikoodii naaf godhu karaa waasappii jedhee madaamii kanatti gaafan dubbadhu sagalee naa qabde jechuudha lalisee. Sagalee naaf qabdee sagaleetii wal faana haasa'uu qabne. Garuu kulliyoon maayis ta'uu naan jette jechuudha. Madaamiin kun yeroo hundumaa faana baay'ee haasa'uun hin ta'u. Faana haasa'uun qabdu naan jette jechuudha. Egaan eshi jedhee nan dhiise. Ituma kanatti jirru mucaan kun waggaaf ji'a ja'a fixxe jechuudha. Manuma sana keessa waggaaf ji'a ja'a fixxe. Waggaaf ji'a ja'a ishee kana keessatti guyyaa tokko sagalee naaf qabde turte. Maal taate jennaan inni dhukkubaa jette. Maalidha dhukkubni kee jedhee gaafan gaafadhu inni dhukkuba jette malee dhukkuba ishee kana sana jette natti hin dubbanne jechuudha. Dhukkuba isheen amma dhukkubsattu hin beeku jechuudha ani yeroo sana. Mucaan kun ituma kanatti jirtu baay'ee na dhukkubaa jira jette. Jennaani madaamii ishee kana nan gaafadhe. Maal taatee dhukkubsatti laliseen jedhee gaafan madaamii kana gaafadhu mana yaalaa geessiraa jette. Dhuguma mana yaalaa si geessitee taa jedhee gaafamni immoo lalisee gaafadhu afaan keenyaa hin haasa'iin torogomteetu dhageessi waan ta'eef waan rakkoo koo sitti himuu hin danda'u naan jette mucaan kun jechuudha. Kanaatiif maalidha rakkinni ishee dhukkuba ishee natti madaamii jedhee gaafan gaafadhu mana yaalaa geessira aayidii waan hin mishkila naan jette jechuudha madaamiin kun. Shayii aayidii naan jette jechuudha. Rakkoon qabu jette okay jedheen nan dhiise. Utuma kanatti jirru ammas obboleettiin keenya kun rakkina ishee kana natti machuuf yaaddi garuu karaa natti mattuun qabdu. Sagalee uni haasofnu waan torogomtuu fi anti waa'ee digirgir kanaaf baay'ee akka taasiftu barbaadamu naan jette guyyaa sana san madaamiin sun nan dhiise. Achi utuma kanatti jirru dhiyyoo dhagaa kun jechuudha. Achi booda dhukkuba kee kana baruun qaba jedhee gaafa mucaa kana gaafadhu akkamitti si erguu danda'a jette naaf ergii suurataa ta'u viidiyoo isaa ta'u dhukkuba si dhukkubaa kana jiru kana baruun qabaan jedhe baay'ee na dhukkuba yaa gaafa isheen jettu suuraa viidiyoo sana naa ergite mucaan kun jechuudha dhoksite. Gaafa isheen dhoksite naan ergitu suuraa viidiyoo sana baay'ee rifadhee jechuudha beeyyeessus jechuun dhukkuba miti namni guyyaa tokko miti seekondii tokko mana madaamii keessa madaa kana baateen taa'u jechuudha. Mucaan kun waggaa fi ji'a ja'a kana madaa kana baattee mana sana keessatti rakkachaa turteetti jechuudha. Mana sana keessatti baay'ee siqaa eegalaa turteetti jechuudha. Gaafa viidiyoo sana naaf ergitu madaamiin sun viidiyoo suura isheen naa ergite baay'ee tokko oriitee iliyoo moraahee harrarraan kaasee akka laliseetti naasofne jettee narraa cufte jechuudha. Mucaarraa fuute jechuudha. Yeruma sana isheen dileetii goote jechuudha. Viidiyoo suura sana ani garuu dafee yeruma isheen naa kennite laliseen naaf ergitu dafeen gadi buufadhe bilbila kooti. Garuu madaamiin sun yeruma sana balleessite. Nama biraatti argisiisuun qabdu viidiyoo kana balleessi. Gaafa isheen naan jettu eejee balleesseera madaamii na bira ga'ee hin jiru viidiyoon kun jedheeni nan deebiseefi jechuudha. Achi booda gaafa viidiyoo sana argu madaamii maalidha dhukkubni ishee jennaan dhukkuba kaansarii sammuudha naan jette jechuudha. Dhukkuba kaansarii sammuudha dhukkuba isheen dhukkubsattu mana yaalaa geesseera jette. Gaafa isheen akkasitti dhugaadha madaam mana yaalaa geessee tannan eeyyanaan jette. Gaafa viidiyoo isheen immoo waraabdeettu sana dookteeriif jette jechuudha. Kunoo baazileen itti godheen jira. Shuufi dooktor ana hodheta baazileen kan jedhu viidiyoo waraabdee bilbila keessa jira jechuudha. Bilbila sana keessa waan jiruutii fi ani immoo viidiyoo sana argeera jechuudha. Madaami hin sobiini isa dhugaa jiru bicha nutti himi jedhee gaafa isheetti himu madaamiin kun natti himuu hin barbaanne jechuudha. Geesseera mana yaalaa jette malee. Mucaan kun guyyaa sanarraa kaatee dararaan addaa akka ishee irra ga'u hamma manatti cufamee nyaanni dhowwatame guyyaa shaniitiif nyaata dhowwattee kifilitti qollofte jechuudha. Mucaa kanatti hamma waggaa lama fixutti gara biyyaatti sin galtu erga isheen himatteedha jechuudha. Himata kana mucaan kun himata kana himattee irraa kaasteeti akka isheen nyaata illee dhowwattee mana itti cuftee akka bilbila nama tokko faana naasofne torban ishee har'adha jechuudha. Erga sagalee ishee dhageenye erga maatii isheefis abbaa isheefis daawwalte jechuudha. Kana biraan immoo damoosa ji'a 8
kan duraa keessa kan owwatteetu qabdi jechuudha. Mucaa kanaatiif dammoo shashee seeraan hin kaffaltuu fi amma immoo mucaan kun du'aaf jiraa keessa jirti. Isheen takka hin duuteetti jetti, takka hin jirti nuu jetti. Isuma hin sobaa jirti jechuudha. Gara biyyaatti immoo hin galchu jettee jirti jechuudha. Kanadha Saarii yaada kanarratti dubbadhu. Afaan Amaariyaatiin dubbadhuu fi obboleetti keenya ogeetti kan jettu jala kan jirtus waan dubbattu qabdi. Haa gashitutti meeshi Saarii. ብዬ ያው በጣም ረጅም ነው የእሷ የምትለው አመት ከ9 ወር በሙሉ በ2 ወር አንዴ ብቻ ነው ስልክ የምታስደውለው። ከዛ እኔ ጋር ስትደውለው አሞኛል ያለችኝ። ምንሽ ነው አመመሽ ስላት አሞኛል ስትለኝ በቪዲዮ የተቀዳ ቪዲዮ ምንድን ነው ያመመሽ ስላት ቪዲዮ ቀርታ ላከችልኝ። ሰውነቷ በሙሉ የለም፣ በጆሮዋ ውስጥ መግል ነው የሚወርደው፣ ሰውነቷ ጠቅላላ መግል ነው የሚወርደው። ቪዲዮን ስትልክልኝ ያ ቪዲዮ ለምን ላከችልሽ ብላ ከዛም በኋላ ያህን ቪዲዮ በአስቸኳይ አጥፊ ያለችኝ። ከዛ አው መዳብ አጠፍቻለሁ አልኳት። ወደ ኢትዮጵያም ትግባ ስንላት አትገባም፣ እዚህ ነው የምትሞት አለችን። በር ቆልፋበት 5 ቀን ነው። ምግብም ውሃም ከከለከለችው ትሞታለች እንጂ እዚህ አትገባም ወደ ኢትዮጵያ አለችኝ። እሷ ብዙ ነው ያወራች። ይኸው በደንብ ኦሮሞኛ የሚችሉ ደግሞ እየተረጎሙ እና ልጅቷ ምንድነው የታመመች መዳብ ብዬ ስጠይቃት የጭንቅላት ካንሰር ነው ያለችኝ። አመት ከ9 ወር እንደዛ ሆነ ነው የሰራች ስላት አው አለችኝ። ሰውነቷ የለም እንኳን አመት ከ6-9 ወር አንድ ቀኑ የምትታደርበት አይደለም። መረጃው ቪዲዮ በሙሉ አለ፣ የመዳብን ድምፅ ስልክ አለኝ ነው የምትለው። ብዙ ነው አብዬ። እንግዲህ እኔ በደንብ አልችልም። የቀረ በደንብ የቀረ ያልተተረጎማል የምትሉትና የምትችሉ ካላችሁ መተርጎም። ኦቦሌቲን ኬኝ ኦጌቲ ከን ጀታ ገሽቱሜ ኢሸን ስሪት ከናሰቱ ቀብሽን ሲስተሪ ደዋንተ ኤፊ ሳሪ አብቲ ኦጌቲ ከን ጀቱ ጀላ በሬፈቻ ጅርቲ ኢሼቲን ኑፋ ገሽቱ ኢሸን አማርኛትን ስሪት ናሶፍቲ ጀቹዳ ኢሸን ቤክቲ አናቲ አኩመ ኮቲ ጀቹዳ ዋይ ምጫ ከና ኦጌትም አብዬ ኦጌትም ሲስተራችን ነው። በደንብ አማርኛ ትችላለች። እሷን አስገቢልኝ ነው የምትለው። እንዴ ስንት ሰው ልደረድር ነው እዚህ ጋር? ይኸው አዲስ ትተረጉማለች። በቃ ጉዳዩ ገብቷል። እሺ አብዬ፣ እሺ አስተርጓሚ መቸገረን እኛ እዚህ ቤት። በቃ እሺ እናቴ፣ እሺ። በአንድ ጉዳይ ይሄ ሁሉ ሰው አይገባም። ሁለታችሁ ገብቷችኋል። በቂ ነው። እሺ አዲስ ኦሮምኛ ታውቂያለሽ አይደል? አዎ ሀቡዬ ኦሮሞኛ ቃለው፣ ግን እሷ ተተረጉማለች ነበር። ብዙም አልሰማዋትም። እየተነሳው የወጣው ነበረ። ሰማሻትም? አላዳመጥኳትም። ይኸው ልጅቷ ገብታለች። ፈልጉት ማለት ነው። ማናት ገልቴ እጥኩ ነው መጣች። ኦጌቴ ማለት ነው። በመሀል ትተርጉምላት። ለምን በጣም ሲረዝም ኦሮሞኛ ረጅም ስለሆነ በመሀል ይጠፋል። በደንብ እንድትረጃት በመሀል ትተርጉም። አዲስ ኦጌቲ ከንጀቱ እሷ ነው የምታወራ። አሁን ያው ገብታልሻለች ማሬ። እኔን አቡዬ ውሃ ጠጪ ማሬ። እሺ እሺ አቡዬ ይሰማሻል? አዎ እሺ ስላስገባሽኝ በጣም እኔ ጉዳዩን ከአንድ ሰው ጋር ነው ማዳም። ማነው ጉዳዩን በደንብ የሚያውቀው? የቅርብ ሰው። ችግር የለውም አስረዳሻለሁ። ምክንያቱም ሴና ኦሮምኛ ስለምትችል ነው። እንግዲህ የቆንጆ ባለቤት እግዚአብሔር ነው የቻለው። ይሰማል? ምን አንቺ ለልጅቷ ምኗ ነሽ? እኔ አክስቷ ነኝ። ኦኬ። ስለዚህ የት ነው ያለሽው? የት ሀገር ነሽ? ኢትዮጵያ? እኔ ያለሁት ዩኤ ነው፣ ዱባይ ሻርጃ ማለት ነው። ኦኬ። አንቺ ዩናይትድ አረብ ኤማሬት ነው ያለሽው። ሳራ አንቺ የት ነው ያለሽው? ዱባይ ነኝ። እኔ ዱባይ ነኝ። ሁላችንም ዱባይ ነኝ። እኔስ ሴና ዱባይ ነኝ። እሺ ልጅቷ መዳም ቤት ያለችው ስሟ ማን ነው? ለሊሴ። ለሊሴ። የለሊሴ እህት ማን ነው? ሴና ናት። እሷ ኦሮምኛ ነው የምትችለው። እኔ ግን ኦሮምኛ ነው እንጂ እኔ ይሳና ለሊሴ እያወራሽ ነው።
ብዙ አይደለማ፣ ብዙ መወራት አችልም። ግን ኦጌቴ እሷስ አክስቴ ነው በደንብ ታውቃለች ማለት ነው። ስለ ለሊሴ እሱ የምታወር ይሻለኛል። አስረዳሽ ማለት ነው። እኔ ከማዳማ ጋር አውርቻታለሁ ከደሰምበር ማለት ነው። ልጅቷ ታማሚ እንደሆነችው ደሰምበር ላይ ነው ያወጣችው ማለት ነው። እና እዛ ቤት ከሄደች አመት 9 ወር ጨርሳለች እና ደሰምበር ላይ ማለት ነው ልጅቷ ለሴና የተናገረችው ማለት ነው። ታምማለሁ በጣም እያመመኝ ነው፣ ግን ሴቱ የአስተርጉማ እንቺ የምትናገሪውን ወይ በእንግሊዝኛ ወይ ደግሞ በአማርኛ ስለምትሰማ ለዛ ፈርቼ ነው አለች። ስልክ የላትም እሷ ማለት ነው፣ በመዳሟ ስልክ ነው። እና ከዛ በኋላ ቪዲዮ ማለት ነው፣ ቪዲዮ ራሱ ለእኛ ሳይሆን ለዶክተር ነው እሷ እንትን ቪዲዮ የቀዳችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ቀርታ ለዶክተር ኢዮ እና በየቀኑ እንትን አድርጌላታለሁ፣ ግን መግሉ ሊቆም አልቻለም። ሰውነቷ ሙሉ እዩቶቼ፣ እኛ ሁላችንም ማለት ነው ዛሬ አለን እንጂ ነገ የሚደርስብን አናቅም። እና እኔ በጣም በቃ እሷ ናት ለማለት ራሱ ከበደብኝ። ምክንያቱም አንድ ሰው ጉዳዩን ብቻ ቀጥታ አሁን ሌሊሴ እዛ ቤት አመት ከ9 ወሯ ነው። በአመት ከ9 ወር በየ2 ወሩ ብቻ ነበር ቤተሰብ ጋር የምደውለው አይደል? በየ3 ወር 4 ወር ምትሽ ተከታታይ አትሰጥም እሷ ማለት ነው። እሱ ራሱ እኛ ደውለን ማዳም እባክሽ እኔ ስራ ቦታ ነኝ፣ እኔ ቢዚ ነኝ፣ እኔ ሰው ጋር ሊሄድ አልችልም ነው የምትለው እንጂ አትወስድም ማለት ነው ስልክ። እና ደሞዟ ራሱ ወይ 3 ወር አንዴ ሴትዮዋ በ3 ወር አንዴ ነው የምታስደውላት። ደሞዝ እስኪ አመት ከ9 ወር ተከፍሏታል ወይ? ከረመዳን አመቱ አይደለም 3 ብቻ ነው 3000 ብቻ ነው የላከችው። ልክ አታውቅም፣ አትልቅም። አዎ እዚህ ዱባይ ላይ አንዴ 1050 አንዴ ደግሞ 2090 ነው የላከችላት እንጂ አላከችም። እሺ ደሞዝ በትክክል አይከፈላትም። አንድ ስልክ ቤተሰብ ጋር በ3 ወር አንዴ ነው የሚደወልላት። 2 ሌላስ ምግብ ትበላለች? ምግብ ምንም በቃ ምግብ አይደለም። እሷን እየገረፈች እየታመመች ነው እኮ ገርፏኝ መቷኝ ነው የምታሰራኝ። እና ትግባና ለመሰለኝ ስታመለክቱ ነጥቡን ነው እንጂ እንዲህ በዝርዝር በደብዳቤ መጻፍና ማመልከት አትችሉም። ነጥብን ነው። ደሞዝ በትክክል አይከፈላትም። ስልክ ቤተሰብ ጋር መደወል አይፈቀድላትም እንጂ ለኤምባሲ ስታመለክች እንደዚህ ትርር ብታወሪ አይሰሙሽ። በስፔሲፊክሊ አንደኛ እያመማት በግድ ነው የምትሰራው። 2ኛ ደሞዝ አይከፈላትም። 3ኛ ቤተሰብ ጋር እንድደውል አይፈቀድላትም። 4ኛ ምግብ የለም። 5ኛ ሴትዮዋ ትማታለች። ይሄ ሁሉ ችግር አለባት አይደል? አዎ አውዬ ቆይ መጣ ውስጥ እቃ ሰጥቻት ልምጣ። ይቅርታ ችግር የለውም። እሷ ሲና ትበቃለች። በደንብ ተግባብተናል። አዎ ብላለች። እሺ ምን አደረጋችሁ ታዲያ እናንተ? ይሄን አመት ከ9 ወር እህታችሁ እየተመታች እያመማት እየራባት ደሞዝ ሳይከፈላት ስልክ በ3 ወር ብቻ እየተፈቀደላት ስደውል እናንተ እንደ ቤተሰብ ምን አደረጋችሁላት? በአመት ከ9 ወር ይሄ ሁሉ ቅርብ ነው እኔ የሰማው። በጀመራ ይሄ ሁሉም አልሰማም ነበር እኔ ጋ ማለት ነው። እኔ ጋ ምንም ማን ነው የሰማው? አንቺ በፊት የሰማው ማን ነው? እሷ ማንም ቤተሰቦቹ ጋር እንደሱ እያለች በፊት ምንም ያወራችው ነገር የለም። ምክንያቱ እሱ በጣም ሴትዮ ትስፈራለች። አሁን ነው 8ኛ 1 አመት 8 ወር ገባች እና ወደ ኢትዮጵያ እንገባለን በቃ አሁን አይችልም፣ እኔ መስራቱ አይችልም፣ በቃ ደከመኝ አሙመኝ ያለችው ሴትዮ የነገረችው ሰዓት ነው እንጂ በጀመራ ይሄ ሁሉ ልጅቷ ምንም ማንም አላወራችም ነበር ማለት ነው። እንደሱ ነው። እኛ ቅርብ ነው እየሰማኝ ማለት እኔ ራሴ ማለት ነው። በጀመራ ምንም አላውቅም። ይሄ ሁሉ እሱ ችግር ውስጥ እያለችው አሁን እሱ በቃ እኔ በቃ አይችልም ወደ ኢትዮጵያ ገባለሁ እያለች ሴትዮ ይሄ መዳ ሁሉ ማለት ነው የሁሉ ይሄ እሷ የደከመች እሱ ያሞመች የምትሰራ ደሞዝ ራሱ በትክክል አትሰጠም ልጅቷ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ እያለችው አሁን 1 አመት 9 ወር ገባች። 3 ወር በግድ ነው የምትሰሪ። 2 አመት ጨረሰችው ነው እንጂ ወደ ኢትዮጵያ አትገባም ያለችው እየከረከረች ነው ማለት ነው ሴትዮ። ይኸው ችግር እየመጣ አሁን ነው ማለት ነው። ይተ የነገረች በጀመራ አልነገረችም። በቃ እኔ በጀመራ ነገረቻችሁ ስንት ጊዜ? አዎ ይተ አሁን አስገቢ እሱ ታወራለች ይሻለኛል። ብዙ መብራቶች መጣጭ ሆናል። መጀመሪያ ላይ የነገረችው ለማን ነው? እሷ ትነግረኛለች። በቃ አሁን እሱ እኔ ላይ አሁን ቅርብ ነው ያወራች ነው እንጂ በጀመሪያ እኔ ምንም አልሰማም። የእሱ ዱበኡ ሜቴ
ወይ አቢባዬ ይቅርታ ነትባኛል ኔትወርኩ ችግር የለም። እሺ ማን ነው መጀመሪያ ያወቀው ይሄን ጉዳይ? መጀመሪያ ለሰንትን ብር ማለት ነው የምትልኮ በሴና ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ በቃ መዳሟን ማለት ነው ልጠጋት ይፈልጋለሁ። እሷ ግን በቃ ለሰውን ማስጠጋት ጥያቄው አጭር ነበር የኔ ውድ። ማን ነው መጀመሪያ ያወቀው? እቺ ልጅ እየተራበች እየተመታች እየታመመች ያለ ደሞዝ ቤተሰብ ጋር ሳትደውል ትሰራ እንደነበር መጀመሪያ የተናገረችው ለማን ነው? ሴና ለሴና ተናገረች። እኔ ደግሞ መዳሟን ፈለግኳት ላናግራት ማለት ነው። መቼ ነው ለሴና የነገረቻት? የዛሬ ስንት ወር? ደሰምበር ላይ ነው። ደሰምበር ላይ እሷ ያለችው ማለት ነው በሽተኛ እንደሆነችው ነው እንጂ ምን እንደማማት አልነገረችም። ዲሴምበር ማለት የዛሬ 4 ወር። እሺ የዛሬ 4 ወር ከሆነ እቺ ልጅ አመት ከ9 ወሯ ከሆነ እዛ ቤት የዛሬ 4 ወር ከሆነ የተናገረችው ሴትዮዋ እንደምትመታትና እንደሚያማት ከአመት ከ5 ወር በፊት ግን አመት ከ5 ወር ስትሰራ ግን ስልክ አትደውልም፣ ደሞዝ አይሰጣትም። ይሄንን ግን ቤተሰብ ደሞዝ ሳትልክ ስትቀር ሳትደውል ስትቀር እናንተ ታውቃላችሁ። ሴትዮዋ ጥሩ እንዳልሆነች ደሞዝ እንደማትከፍላት ስልክ እንደማታስደውላት አመት ከ5 ወር ምን አረጋችሁላት? የ4 ወሩን ተዉት። አሁን መታመሟን ከተናገረች በኋላ ከዛ በፊት ስልክ ሳይፈቀድላት ደሞዝ ሳትልክ ስትሰራ አመት ከ5 ወር ምን አደረጋችሁላት? ኤጀንሲውን አናግራችሁላታል ወይ? አቡዬ ኤጀንሲን እኮ እሷ እንትን ካለች ወዲህ ነው። እኔ ኤጀንሲ የዛን የኢትዮጵያ ደላላው ማለት ነው የኢትዮጵያ ኤጀንሲን ሰጠኝ። እሱን ደግሞ ተቀብዬ ስጠይቁ እሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው የሳውዲን ኤጀንሲ እና የሆነች ኢትዮጵያዊት ልጅቷ ምዛለች አናግራት አለኝ። የእነሱ ሁለቱም ስልክ አይሰራም። አሁን ድጋሚ ተመልሼ ወደ ሰውዬ ሄድኩና እንደዚህ ሆናለች ታማለች በጣም ሲለው ምን ታደርጋለች? ትናንትና ማለት ነው መዳማ ልጅቷ ከምተኛ ቦታ ማለት ነው ሂዳ ሌላ ሰራተኛ አምጥታለች። ያው ቤት ውስጥ ማለት ነው የእኛ እየታመመች ያችኛ ስራ ታስተምራለች። ደሞዝ አይከፍል። ከዛ በኋላ እኛ ስንይዛት ማለት ነው ምን ታደርጋለች? ደፍተር አምጥቷ ማለት ነው ያ ሁሉንም ምን ታደርጋለች? ፍርማ የሚለው አለ በአረብኛ። ልጅቷ የተማረችው በእንግሊዝኛ እና በኦሮምኛ ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምትለው? ፍርማ የሚለው ቦታው ላይ ጠቅላላ ሲሞን ታጽፋለች። ጻፊ ብላ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ደሞዛን ተቀብላለች ሆይ አለኝ እሱ ማለት ነው የኢትዮጵያ እንትን ኤጀንሲው ማለት ነው። ደሞዛን በአመቷ አሁን አመቷ ነው ረመዳን አልፏል አይደል? አንዴ 2000 ድራም 90 ድራም ነው በዛኛው ማለት ነው በእነሱ። አንዴ ደግሞ 1050 ነው የላከችው። ከዛ ወዲህ ሊኮ አታውቅም አልናት። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረገችው እሷ የኢትዮጵያ ኤጀንሲ ወደዛ ሲደውል ደግሞ ማለት ነው እሷ የምትለው ቪዲዮ ማለት ነው ቪዲዮ ያ ሁሉ የጻፈችው ሲማን ለኤጀንሲው ላከችው። ማዳም ኦኬ መስራት የማትችል ከሆነ እንደዚህ ታማ እንደዚህ ደማ የፈሰሰ ሰውነቷ ሙሉ በእውነት ነው በቃ እንኳን ሀዊ አይተሽ አንቺ ራሱ በቃ አስቀምጥሽም። ምክንያቱም ሰውነታችን ሲያብጥ ማለት ነው መግል አለው ሽታ አለው በዛ እያሰራች ማለት ነው። ትናንትና ምንድን ነው የምትለው? እስቲ አናግራት አንቺ አለችኝ። መግባት ትፈልጋለሽ? አዎ እገባለሁ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምትለው? እኔ በብሬ 3 ወር ሳትጨርሽ ወደ ኢትዮጵያ አልወስድሽም። ኤጀንሲው ደግሞ ምንድን ነው ያሉኝ? በሽተኛ ስለሆነች አታምጪ። እኔ አለኝ ቮይሷ ማለት ነው አታምጪ እዚህ ያሉኝ እና ሊወስድሽ አልችልም። እናንተ ብር ከላካችሁ እኔ ደግሞ ወደ እንትን ደግሞ ያለችው ሀጅራን ነው የምትነው ከሀጅራን ጅዳ ከጅዳ ኢትዮጵያ ነው የምታስገቡት እንጂ ስንት ብር ነው ላኩ የተባላችሁት? እሷ በእንትን ነው ቁጥርሽ ካለሽ ልክልሻለሁ። በአካውንቷንና እንትን ነው የላከችኝ አካውንቷንና የቲኬቱን ማለት ነው። አሁን አቡዬ ስልክ የላትም። ጠየቀቻችሁ ሴትዮዋ እኮ ነው ያልኩሽ። አጭር መልስ ግን ለምን አታውቂበትም እህቴ? አጭር መልስ የቲኬቱን እንትን ሌላከችልኝ እሷ ማለት ነው ያላቅም በሁለቱ ማለት ነው አንድ ላይ 10 ይሄንን የሳውዲ ብር ይሄን ማለት 80,000 የኢትዮጵያ ብር ማለት ነው ትኬቷ ከሆነ የሁለቱ ጥያራ እንትን አው የሁለት ጥያራ ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ 80,000 ሌላ የዛኛው ካለ 1,000 በቃ ወደ 100,000 ምናምን። ቤተሰብ የላትም ልጅቷ? ሀጅራን አለች እሷ ከሀጅራን ጅዳ ከጅዳ ኢትዮጵያ። እሺ እኔ እህት ገባኝ እኮ የትኬቱን ችላችሁ ለምን እህታችሁን አትወስዱም? እኔ ጥያቄ ይህን አላለች ማውዬ። እኛ እኮ ያልገባን አሁን ለምሳሌ አሁን ታማሚ ናት እቺ ልጅ ማን ከዛ ወስዷት ከሀጅራን ወደ ጅዳ ማን የሚወስድልን? ከጅዳ ደግሞ ኢትዮጵያ ኦኬ ሰው ይረዳታል እዛ። ስልክ የላትም። አሁን ከጠፋችስ መንገድ ላይ ብትሞትስ? አዎ እሱን ችግር የለውም ሰው እንፈልጋለን። ግን እናንተ የእኔ ጥያቄን ስላልመለሳችሁ እኔ ስጠይቅሽ ጥያቄው ሌላ መልሱ ሌላ ነው።
እኔ የጠየቁሽ እንደ አንቺ እንደ አክስት፣ ሲና እንደ እህት 1 ከ9 ወር ምን አደረጋችሁላት? ኤምባሲ አመለከታችሁ ወይ? አዎ ካላችሁ ወረቀቱን አሳዩን ያመለከታችሁበት። ውጭ ጉዳይ አመለከታችሁ ወይ? አዎ ካላችሁ አሳዩን ያመለከታችሁበት ወረቀት። ምን አደረጋችሁላት? እኔ ቪዲዮን ካየሁት ነው እኮ ውዬ። እኔ ቪዲዮን ከላከችው ወዲህ ይሄ ሳምንት ነው እኮ ቪዲዮን ከላከችው መዳሙ ማለት ነው የታመመችውን ለዶክተር ላስቀመጠችው እንትን ቪዲዮ ማለት ነው። እሷ በፊት ከመታመም ውጭ አንድ ሰው 1 ከ9 ወር ያለ ደሞዝ በ1 ከ9 ወር 3 ጊዜ ብቻ 3000 ሪያል ብቻ ሲልክ ስልክ ሳይደውል ሲቀር ቤተሰብ አያስብም ወይ? ቤተሰብ እቺ ልጅ በ3 ወር አንዴ ብቻ ከሆነ የምትደውለው ደህና አይደለችም ማለት ነው። ጥሩ ቤት አይደለችም ማለት ነው። ስለዚህ ቤት እንድትቀየር የጠየቀላት የቤተሰብ አካል አለ ወይ? የኔ ጥያቄ ልጆቻችሁን መጨረሻ ላይ ሲሞቱ ብቻ ነው ወይ ሬሳ የምትለቅሙት? ለምን መጀመሪያ ሲጠፉ አትፈልጓቸውም? ችግር ላይ እያሉ ለምን አትጠይቁም? ለምን ኦልሬዲ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ሲደርስ ሚዲያ ላይ ትወጣላችሁ ነው የኔ ጥያቄ። ለምን የት ነበራችሁ? 1 ከ9 ወር እቺ ልጅ ሳትደውል ደሞዝ ሳትልክ ስትቀር ምን ነው? እቺ ልጅ ደህና ናት ወይ? ለምን ምን አይነት ቤት ነው ያለችው? በ3 ወር አንድ የምታስደውል መዳም ምን አይነት ክፉ መዳም ናት? ለምን ኤጀንሲውን አናግራችሁ ቤት እንድትቀየር አላደረጋችሁላትም? አሁን ራሱ ሰውዬስ እንደውላት አጨቅጭቁኝ ነው የምትለው። አጨቅጭቁኝ። እኔ አሁን ብሩን አስገቡ እንጂ አጨቅጭቁኝ። እኔ እናንተ ኤጀንሲ እናንተን አይወዱም። እኔ ምኑ ነው የምወዳችሁ ነው የምትለው ሴትዮዋ ማለት ነው። በእውነት እኔ አውጥታው የምትጠላለች ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ስልክ የላት። እናንተ ሳውዲ አረቢያ ምንም አይነት ዘመድ የላችሁ? የለንም። እዛ እንዳሉ እዚህ ነው ያሉት ልጆች። ኦኬ ሰውን የሚረዳው ምንድን ነው? ቪዲዮ ልስራላችሁ ሄዶ የሚያግዛት ከሴትዮዋ ቤት። ሴትዮዋ መሆን ያለበት ትክክለኛው ነገር ሴትዮዋ የቤተሰቦቻችሁ ውጭ ጉዳይ ሄደው ልጃችን ታሟለች፣ ልጃችን እንድትመጣልን እንፈልጋለን። ሴትዮዋ ደግሞ አልክም ብላናለች። ሴትዮዋ በእርግጥ አልክም አላለችም። የትኬት ብር ላኩ፣ ትኬቷን ቆርጬ እሸኛታለሁ ነው ያለችው አይደል? አሁን ፍቃደኛ ሆናለች ከትናንት ወዲህ እንጂ በፊት እሷ በቃ ሞታለች ብላ የተናገረችም አለ። በቃ ሞታለች አለች። ቪዲዮ ተሰራለች። በህይወታለች፣ ችግር የለውም አለች። የትኬት ብር ላኩ፣ የትኬት ብር ላኩ፣ እኔ እሸኛታለሁ፣ እልካታለሁ። ብሩን ግን እኔ አልችልም፣ ትኬቷን የትኬት ላኩ አለች አይደል? እሺ የትኬት ለምን አትልቁም? አሁን ሰው የለንማ ውዬ፣ ማን ላይ ነው የምንልከው? እሷ ደግሞ ልጅቷ ያለችው ማለት ነው አሁን መቁረጥ ነው። ፓስፖርት ኮፒዋን ተቀብሎ ትኬት መቁረጥ እና በዋትሳፕ ለሴትዮዋ የትኬቱን መላክ እኮ ነው። ትኬቱን መላክ፣ ትኬቱን ቆርጣችሁ መላክ። አሁን እኮ ችግሯ ውዬ ያልተረዳሽኝ ማለት ነው። ከጅራን ወደ ጅዳ ማን የሚወስድልን? ስልክ የላትም አሁን ልጅቷ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እሷ ሸኝቻታለሁ ብችል ወደ የት አውቃ ነው የምትሄደው? አሁን ስልክ ቢኖራት ማለት ነው ሰውን እንኳን ሰተለቻ ማሬ ራሷ እና ኦፍኮርስ ግዴታ ነው። ትኬቱን ትልኩላታለች። እሷ በድራይቨር ኤርፖርት ታደርሳታለች። ፕሌን ውስጥ ትገባለች። ፕሌኑ ኢትዮጵያ ሲያርፍ ኤርፖርት ቤተሰቦቿ ይቀበላሉ። 2 ጥያር ነው እኮ የምትሳፈረው። እሷ ያለችው እኮ ወደ ጅዳ ራሱ በሌላ ጥያር እንትን ነው የምትመጣው። እዛው ራሱ እኮ እንደዛ ከሆነ 1 ጥያር ቢሆንማ ጥሩ ነበረ። አሁን እሷ ከጅራን 1 ጠያራ መቁረጥ ይቻላል። ቀጥታ መቁረጥ ይቻላል። ምንም አይነት ጠያራ ሳያርፍ ካለችበት። የት ነው ያለችው? ኦንላይን ላይ ቼክ ማድረግ እንችላለን። የት ነው ያለችው? እሷ ያለችው አጅራን። ኦኬ። ከአጅራን ኤርፖርት ቀጥታ አዲስ አበባ ፍላይት ቼክ አድርጎ በኢትዮጵያ ኤርላይንስ መቁረጥ ይቻላል የሚሄድ ከሆነ። እሺ ያውዬ እርጂን እባክሽ። አጅራን ነው ያልሽኝ? ከዛ ቆርጣችሁ ትኬቱ ለሴትዮዋ ትልካላችሁ። ሴትዮዋ ልጅቷን ነጅራን ነው ሀጅራን? ጋይስ ስፔሊንጉን ንገሩኝ። ነጅራን ነው። ነጅራን ነጅራን ኦኬ። ሳውዲ አረቢያ ነጅራን ኤርፖርት። ኦኬ አዲስ አበባ ኦንላይን ኤር ቲኬት ቡኪንግ ቡክ ፍላይት ሴቭ ቱ ቺፕ ቲኬት ቱ አዲስ አበባ ፍላይት አዲስ አበባ ፎሪን ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ይሻላል። ሄደ ለሄድን ብቻ የሚለውን ለማየት ቡኪንግ ፍላይት ኖት ቱዴይ ጀስት
ከናጅራን የለም። ቆይ ቼክ እያደረኩ ነው። ከሌለ የለም ይለኛል። አብሃ፣ አራ፣ ደማም፣ ጋሲም፣ ሐሊ፣ ጀዛን፣ ጅዳ፣ ጁፋ፣ መዲና፣ ካስሙማ፣ ሪያድ፣ ታቡክ በቃ ነጅራን የሚገኘው ወይት ታቡክ ነው። እነዚህ ናቸው ሊስት ውስጥ ያሉት። ከነጅራን የለም። ከአብሃ፣ ከአራ፣ ከደማም፣ ከጋሲም፣ ከሐሊ፣ ከጅዘን፣ ከጅዳ፣ ከጁፋ፣ ከመዲና፣ ከካይሱማ፣ ከሪያድ፣ ከታቡክ ብቻ ነው። ከጠይፍ ብቻ ነው ያለው ማሬ። የለም በጣም ሩቅ ላይ ነው ያለን አለችው እሷ ራሷ ማለት ነው። አሁን እናንተ ብትቆርጡ ራሱ ትኬቱ የጅዳ ከዚህኛው እንትን ግፋ ብል 8 ሰዓት 7 ሰዓት በላይ ነው አለችው። አሁን ከዛ ወጥታ ወደዚህ መታ ለመሳፈር ራሱ ሰዓቱ መራቅ አለበት አለችው እሷ። ማናት ናዲያ አስተርጓሚዋን አገናኛት። ማናት ናዲያ አስተርጓሚዋ? እስቲ ጥሯት፣ ሼር አድርጉላት። ማናት? ወይ ቁጥሯ ያላችሁ ስጧት። የመዳማን ቁጥሩ አንድ ሰጥ ናዲያ አስተርጓሚ ያለች አስተርጓሚ እያሉ ነው። ሜቢ እሷ ሴትዮዋን ካናገረችላችሁ። ከናጅራን ሪያድ አለ። ኦኬ ሶ ጉድ። ከናጅራን ሪያድ ትሄድና ከሪያድ አለ ያለችው ሴትዮ ራሷ ናጅራን ሪያዳ አለ ያለችው ነው። አዎ እዚህ ጋር ማሳይቶኛል እኮ ከናጅራን ቀጥታ ነው እንጂ የሌለው። የነጅራን ኤጀንሲ አስተርጓሚ ሶ ምንድን ነው የምታስተረጉመው? ከመዳምየውና ከእሷ ልታስተረጉምላቸው ነው? ቋንቋ እኮ መች እንትን አለን አረብኛ እና ውራት አለን እኮ ቸገራቸው። እነሱ የፈለጉት ሰው ከሴትዮዋ ቤት። እሺ ቆይ ምንድን ነው የምናደርገው? እንትና ደግሞ ቁጥሬ እንዳልሰጣት ሲና አማርኛ አታውቅም። ከእሷ ጋር አይሰማለሁ። እኔ ችግር የለም። ቁጥሩ የአንቺ ስጭኝና እኔ ሴፍ አድርጋለሁ ዋሳብሽ። እሺ ቁጥርሽን ላኪ። አሁን ላክልሻለሁ እዚህ ጋር ዋትሳፕ የኔ። ቆይ ሶፊን አስገባልሻለሁ። በኢንቦክስ ላኪ ቁጥርሽን እና እኔ በዋትሳፕ ሀቢባ ነኝ እልሻለሁ። ከዛ እንትን ያለሽ እንፈልጋለን። ወይ ሀቡዬ እንዴት ነሽ ሶፊዬ? ማሪ ልትሰጥሽ ቁጥር የጻፍኳ ቁጥር ኮመንት ላይ መጻፍ አይቻልም። ሚዩት አድርጌሻለሁኝ። እንትን ይሰጠኛል፣ ዋርኒንግ ይሰጠኛል። እባካችሁ ቁጥር ኮመንት ላይ የምጽፉ ሰዎች ብሎክ ነው ማድረጋችሁ ቀጥታ። ኦኬ ቅርታ። ሁለተኛ አካውንት እንዳታዘጉብኝ። ከዛ ወይኔ ሶፍዬ ሳልክልሽ ፕሮፋይል ቡርቴና ዞላ ይመጣሉ። ላክልሽ ፕሮፋይላቸው። ይኸው ዞላ እየጻፈ ነው። አቡዬ ላስገባ። ሳቢው አዎ። እና ደግሞ እንትናም ቡርቴንም ይኸው የቡርቴን ፕሮፋይል ልክልሻል።